اور آخر کار سائنسدانوں نے ٹائٹینک کے بارے میں اصل حقائق لوگوں کے سامنے رکھ ہی دیے۔ 14 اپریل 1912 میں رات 11:40 پر RMS ٹائٹینک کو ایک خوفناک حادثہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ تاریخی بحری جہاز مکمل طور پر تباہ ہو کر 3 گھنٹے کے اندر پانی میں غرق ہو گیا تھا۔ یعنی 15 اپریل کی صبح سمندر کی ظاہری سطح پر اپنے وقت کا سب سے بڑا جہاز کا کچھ بھی حصہ سطح سمندر پر باقی نہ تھا، بلکہ سب کا سب بحر اوقیانوس میں موجود ایک برف کے تودے میں دھنس کر غائب ہو چکا تھا۔ انفلیشیس کے ناظرین، ٹائٹینک تو غرق ہو گیا، مگر وہ اپنے برف سے بنی اس قبر میں اپنے ساتھ 1500 جانیں بھی لے کر گیا تھا اور ہزاروں لوگوں کو آہوں اور سسکیوں پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ 1500 افراد جہاز پر سوار ہونے والے کل افراد کا 2/3 تھے۔ اس خوفناک تباہی کا سبب بہت ساری اموات کا باعث بننے والا ایک آئس برگ تھا، جس سے جہاز ٹکرا گیا تھا۔ تو یہ وہ معلومات ہیں جو اب تک ہم سنتے آئے ہیں، مگر انفلیشیس کے ناظرین، ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو بہترین سے بہترین معلومات فراہم کریں، اور وہ معلومات بھی سچی ہوں۔ تو پھر سنیے کہ 100 سال سے زیادہ عرصے تک چلتی رہنے والی اس معلومات کو موجودہ سائنسدانوں نے غلط قرار دے دیا ہے۔ جی ہاں، وہ سائنسدان جو ٹائٹینک کے بارے میں ریسرچ کر رہے تھے، انہوں نے اپنی ریسرچ کے دوران سامنے آنے والی کچھ نئی تحقیقات پیش کی ہیں جو یقیناً حیران کن ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ سارے حقائق بتائیں گے جو 100 سال سے زیادہ عرصے سے دفن تھے۔ ان معلومات کو، ان رازوں کو جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو انفلیشیس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل بھی دبا دیں، تاکہ اس طرح کی بہترین اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو اب آئیے ہم حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ 882 فٹ 9 انچ لمبا، 92 فٹ چوڑا اور 175 فٹ اونچا، 46,328 ٹن وزن کے ساتھ جب ٹائٹینک دنیا کے سامنے لایا گیا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اب اس جہاز کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کون ہے جو اتنی زیادہ طاقت کا حامل ہو سکتا ہے کہ اس اتنے بڑے جہاز کو نقصان دے سکے؟ یہ اتنا بڑا تھا کہ لوگ اس کے ہزارہ راستوں میں کئی میل پیدل سفر کر سکتے تھے، یہاں تک کہ جہاز کے افسران کو بھی اس پر اپنا راستہ یاد رکھنے کے لیے 2 ہفتے سے زیادہ ٹریننگ پریکٹس کرنی پڑی۔ دھوئیں وغیرہ کی نکاسی کے لیے اس پر 60 ٹن کی 4 بڑی چمنیاں لگائی گئی تھیں، جو اتنی اونچی تھیں کہ اس جہاز کے مچان سے بھی 81 فٹ بلند تھیں، اور اتنی اونچائی اس لیے رکھی گئی تھی کہ اس کا دھواں مسافروں میں سے کسی کے قریب بھی نہ آ سکے۔ اس کے انجن کو چلانے کے لیے روزانہ 100 ٹن کوئلہ جلایا جاتا تھا۔ اس جہاز کی قیمت بھی کم نہیں تھی۔ اس کو بنانے والی کمپنی اس کو بنانے کے لیے $7.5 ملین کا معاہدہ طے کر رہی تھی۔ یعنی آج کے زر مبادلہ کے مطابق اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو یہ $166 ملین سے زائد میں بنوایا گیا جہاز تھا۔ مگر آپ کو یہاں ایک اور حیران کن بات بتاتے جائیں کہ یہ $166 ملین کا ہو کر بھی ٹائٹینک پر بننے والی فلم سے سستا تھا، کیونکہ اس پر بننے والی فلم کو بنانے میں $200 ملین خرچہ آیا تھا۔ اس جہاز کو بنانے کا ٹھیکہ ہارلینڈ اور ولف شپ یارڈ نے لیا تھا، اور اس کو بنانے میں 3000 انجینئرز شامل تھے اور ایک بڑی تعداد میں مزدور بھی شامل تھے۔ صبح 6 بجے سے لے کر شام تک ہفتے میں 6 دن مسلسل کام ہوتا تھا، تب جا کر یہ جہاز 26 مہینوں میں مکمل ہوا تھا۔ حقیقت ہے کہ یہ ایک مشکل اور خطرناک کام تھا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ 20 منزلہ عمارت کی اونچائی پر آپ کام کر رہے ہیں، جس میں کوئی حفاظتی رسیاں بھی نہیں ہیں، حفاظتی اقدامات بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے اس کی تعمیر کے دوران مختلف حادثوں میں 8 افراد ہلاک بھی ہوئے اور 246 سے زائد زخمی بھی ہوئے تھے۔ لیکن ان لوگوں کو اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے ان کو یہ کرنا پڑ رہا تھا۔ مزدوروں کو ایک ہفتے میں 2 پاؤنڈ ملتے تھے، جو ویسے تو زیادہ نہیں لگ رہے، مگر اس وقت کے لحاظ سے ایک مناسب سیلری تھی۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اتنی بڑی رقم خرچ کر کے دنیا کی بیسٹ کمپنیاں لگائی جائیں اور اتنا سب کچھ کیا جائے اور جہاز ایک ایسے پائلٹ کے حوالے کر دیا جائے جو اسے ایک برف کے تودے میں جا کے ٹکرا دے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یقیناً حقیقت کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس جہاز کی تباہی کی اصل وجہ برف کا تودا نہیں تھا بلکہ آگ تھی۔ ایک صحافی جس نے اس میں 30 سال تحقیق کی، اس نے کسی طرح ایک تصاویر کا البم حاصل کر لیا جو ٹائٹینک کے سفر پر جانے سے پہلے جہاز کی تعمیر اور اس کے تعمیر سے پہلے اور اس کے آخری سفر کی تیاریوں کا البم تھا۔
इन तस्वीर में इसने एक जगह एक काला बादल नुमा धुआं भी देखा जो तकरीबन 30 फुट लंबा था। उस पर तहकीक की गई तो मालूम चला कि ये आग के जरिए से उठने वाला एक धुआं है। जब हिसाब किताब किया गया तो मालूम चला कि ये आग बहुत ज्यादा दर्जा हरारत पर 3 हफ्तों तक जलती रही थी। माहिरीन कहते हैं कि इस तरह के हालात आसानी से धात को 75% कमजोर कर देते हैं। इसी वजह से आइसबर्ग को जहाज के पहलू में यानी दरमियान में सुराख करने के हवाले से कोई परेशानी ना हुई। अगर आग ना होती और आग की वजह से उसकी वो धात कमजोर ना हुई होती तो जहाज आगे से टकराने के बावजूद बीच में से ना टूटता। लेकिन चूंकि 3 हफ्तों तक उसके गोदामों में जहां कोयला रखा गया था वहां पर आग भड़क रही थी, इसकी वजह से वो धात इंतहाई कमजोर हो चुकी थी और जब आगे से जहाज टकराया तो दरमियान में से भी क्रैक आ गया। हाँ, यह हकीकत है कि आइसबर्ग इत्तिफाकन उसी जगह टकराया जहां से आग ने धात को कमजोर कर दिया था। लेकिन जब इंतजामिया को आग और धात की कमजोरी का इल्म था तो जहाज को इस खतरनाक सफर पर रवाना नहीं होने देना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ अगर जहाज ना चलाया जाता तो मालिकान के लिए ये दिवालिया हो जाता। एक दिन में 100 टन कोयला जलाया जा रहा था। जितने दिन लेट किया जाता कोयला उतना ज्यादा चाहिए था, जबकि पूरे मुल्क में कोयला निकालने वाले कानगनों ने 2 हफ्ते से हड़ताल कर रखी थी। कोयला दस्तयाब नहीं हो रहा था। यही वजह है कि टाइटैनिक के लिए जैसा भी कोयला मिल सका खरीद लिया गया। इवन के पोर्ट पर खड़े जहाजों से भी कोयला ले लिया गया। सफर मंसूख नहीं किया जा सकता था क्योंकि सारे टिकट्स बुक हो चुके थे। उस दिन सफर करने वाले सब जहाज मंसूख कर दिए गए थे क्योंकि हर कोई उस वक्त के सबसे बड़े सफरी बहरी जहाज में सफर करना चाहता था। जिस तरफ से आग और धुएं के बाकियात जहाज के अंदर से नजर आ रहे थे, जहाज को उसकी मुखालिफ सिमत में चलाया गया ताकि मुसाफिरों की नजर उन चीजों पर न पड़ सके। इस तरह से सफर का आगाज हुआ और टाइटैनिक का दाखिला लंदन के रिड्स होटल में हुआ। जहाज के 10 डेक्स यानी मचानों में से 7 की पेंटिंग्स, रंगो रोगन वगैरह से सजी सीढ़ियां नीचे जाने के लिए खोल दी गईं। फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों के लिए सहूलियात में गर्म पानी के स्विमिंग पूल, तुर्किश बाथरूम्स, जिम, स्क्वाश कोर्ट और ब्यूटी सैलून वगैरह शामिल थे। और अगर कोई चाहे तो रात के खाने के लिए तैयार होने में मदद करने के लिए एक स्टाइलिस्ट को ऑर्डर भी दे सकता था। इनके कोर्स में खाने पीने के अलावा 13 किस्म की शराबें भी शामिल थी। जहाज का एक अपना अखबार भी शाया होता था जो जहाज में मिलता था। उसका नाम था दी एटलांटिक डेली बुलेटिन। फर्स्ट क्लास के अफराद के कुत्तों वगैरह के लिए भी एक अलग जगह बनाई गई थी जहां इनको खाना खिलाने, वॉक करवाने और तरबियत वगैरह का इंतजाम किया जाता था। मुसाफिरों के जहाज में कुल 1500 महंगी शराब की बोतलें थीं, 2000 बियर्स थीं और 8000 सिगार मौजूद थे। इतना सब कुछ था, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे जहाज में लोगों के लिए कोई दूरबीन मौजूद नहीं थी, क्योंकि अगर दूरबीन होती तो जहाज को इस हादसे से शायद बचाया जा सकता था। और वो दूरबीनें जो जहाज के पायलट्स के लिए होती हैं, उन्हें जहाज चलाने से पहले एक रूम में रखा गया था। इत्तेफाक देखिए कि डेविड बिलियर्ड नामी जो शख्स इस जहाज के सब मामलात को हेड कर रहा था, उसको बिल्कुल आखिरी वक्त में किसी साजिश के तहत जिम्मेदारी से हटा दिया गया और किसी और को जिम्मेदारी दी गई। यूं जिम्मेदारी से हटाए जाने पर वो इंतहाई शर्मिंदा और दुखी था, इसलिए उसने फौरन वहां से चले जाना मुनासिब समझा और वो इतनी जल्दबाजी में गया कि जाते हुए वो उस रूम की चाबियां अपने साथ ले गया कि जिसमें दूरबीनें मौजूद थीं। यूं दूरबीन हासिल न की जा सकी। अगर अमला दूरबीन हासिल कर लेता और इस आइसबर्ग को देख लेता तो शायद इस हादसे से जहाज बच जाता। उनको बस ये फिक्र थी कि जिस वक्त पर जहाज के पहुंचने का ऐलान किया गया है, यानी जो शेड्यूल तैयार किया गया है, वो उस वक्त पर जरूर पहुंच जाए। यही वजह है कि जहाज जिस रफ्तार के लिए तैयार किया गया था उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था ताकि वक्त पर पहुंचा जा सके। उसके अलावा लाइफ बोट्स के हवाले से भी बड़ी गफलत बरती गई। मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक कम से कम 60 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, मगर सिर्फ 48 लाइफ बोट्स हासिल की गई। वो भी जब डेक पर रखी गईं तो उनसे डेक की खूबसूरती मांद पड़ रही थी, जिसकी वजह से 48 भी हटा दी गईं और सिर्फ 20 बोट्स वहां रखी गईं। ये एक मुजरिमाना गफलत थी कि किसी भी हादसे से निपटने के लिए इन बोट्स को उतार कर समंदर में ले जाकर उनकी जान बचाई जा सकती। एक और गफलत ये बरती गई कि किसी भी जहाज के चलने से पहले एक प्रैक्टिस सेशन होता है कि उसके अंदर आप उस अमले को जो स्पेशल बोट्स चलाने के लिए होता है, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि वो इमरजेंसी के अंदर कैसे अपनी बोट्स को उतार कर समंदर में लोगों को बचाएंगे। इस अमले की प्रैक्टिस भी नहीं करवाई गई थी। यही वजह है कि जब हादसा हुआ तब पहली बोट जिसको निकालने में सिर्फ 10 मिनट लगने चाहिए थे, 30 मिनट में निकाली गई। और जो पहली बोट निकाली गई उसमें भी गफलत का मुजाहरा ये किया गया कि जिसमें 65 लोगों की जगह थी, उसमें सिर्फ 27 लोगों को बिठाकर बोट को
चला दिया गया। ये फकत बुखलाहट की वजह से था, प्रैक्टिस ना होने की वजह से था। इसके अलावा भी इस हादसे के अंदर बहुत से राज पोशीदा हैं। थोड़ी बहुत, छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी और मुकम्मल तौर पर मुजरिमाना गफलतें मौजूद हैं। जो कुछ भी था उसने सैकड़ों अफराद की जानें ले ली। साइंसदान आज भी इस पर तहकीक कर रहे हैं और कुछ न कुछ राज निकल कर सामने आते रहेंगे। इन्फोलिशियस के नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।